And I still welcome everyone. This presentation, the slides are all in English. Most of the speakers and the videos that you will be seeing will be in Amharic. So hopefully you can follow along. እንግዲህ መጀመሪያ ዶክተር መና ደምሴ የኢዲቲኤፍ ሊቀመንበር ትንሽ መግለጫ እና ስለ ዛሬ ቆይታችን በሱን ጀምራለን ዶክተር መና please go ahead. Thank you. Salam everybody. I hope you guys are doing well. Really excited to have this update. I know our communities have been through a lot. So first, I just want to thank you for showing up. Thank you for your support on behalf of our entire board. And also our project partners who are making a positive difference in the lives of our communities across Ethiopia. And then, you are here with us today to learn more. Just please know your donations have meant so much to us and to the many lives of in Ethiopia that are being touched and empowered because of you. Today's focus will primarily be on the continued support for the 5 projects that our donors, you all have funded. I would be remiss in not mentioning the unfortunate impact, obviously, of the war, inflation, and of course, the global pandemic. I was looking at numbers the other day with the World Health Organization. And since COVID, we've had 763 million cases of COVID and 6.9 million deaths. And of course, in Ethiopia, our organization partners, our community, our country was all affected by that severely. And that also impacted the ability of our project's partners to complete their mission. And so we wanted to ensure that we were responsive to the unforeseen calamities that negatively affected our communities and partners. So you're going to hear about the updates since our last donor update in regards to what has transpired over time. We also plan to share more detailed updates about our continued support of our organization partners, given the adjustment in their timelines for completion because of the impacts that I just mentioned we have been facing. So additionally, our mission focus and, as you all know, is to support sustainable development projects on the ground. EDTF is a U.S. nonprofit charitable 501c3 organization. Our fundraising is dedicated to the promotion of sustainable development in the areas such as education and health. So we prioritize development. That's what we are supporting on the ground. However, we also understand why it was important for us to provide emergency relief efforts with COVID, similar to many organizations and initiatives across the globe servicing communities in need. So, we are all here together. We've been here since 2018 together. Many of us have referred to EDTF as one of the first formalized mechanisms promoting development in Ethiopia without the aid of any institution. This is thousands of you across the globe that have supported this effort as individuals and as communities. And because of that, EDTF continues to thrive. So you all are aware of sort of what's happening. We're going to move on. But our objective, obviously, is to continue making that impact by working together to raise those funds. And the world is watching, and many other countries have reached out trying to figure out what is it that we are doing that enabled us to come together in such a powerful, unprecedented way. So we're really excited about what the future looks like. We know we have to be strong together given, the war, COVID, and inflation. These things hit our communities very hard. But we have very inspiring stories to tell about the people who are actually doing the real work on the ground. And so you'll hear more about that today. So today you'll be hearing from our special guest, Dr. Abeba Yuhalawork. You'll also hear from members of our board, Dr. Yodit Benapolo, myself, of course, Ato Mesfin Demise, Lulit Ijigu, Solomon Lamma, and Dr. Gando Senbata, who's emceeing our event. Well, thank you very much, Dr. Manda. በጣም እናመሰግናለን። ዶክተር አበበ ከአምስቱ ፕሮጀክት የአንዱ ፕሮጀክት ኤግዜኪቲቭ ዳይሬክተር ነውና እሱን የሚያስተዋውቅ ትንሽ ቪዲዮ እናይና ማንነቱን የሚያስተዋውቅ ከዛ ዝግጅታችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። እንግዲህ ለሚመለከቱ ተመልካቾች እንዳላሳስት እኔ ራሴ አይነ ስውር መሆኔን በቅጡ
እንዲረዱ ፈልጋለሁ። አበበ ባላወቅ እባላለሁ። በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተወለድኩት። በገበሬ ቤት ውስጥ 5 ዓመት ሲሆነኝ በዛ ወቅት በዛ አካባቢ የኩፍኝ ኤፒዴሚ ይመጣና ብዙ ህጻናት ይታመማሉ። በዚህ ምክንያት አይ ሎስት ማይ ሳይት ማለት ነው። መርሃው ቁርአን ትምህርት ቤት የተማረን አይነ ስውራን በእኛ በኩል ምን ማድረግ አለብን ብለን የተወሰኑን ጓደኛሞች ሰብሰብ ብለን መነጋገር ጀመር። HPDOን ሄልፕ ፎር ፐርሰንስ ዊዝ ዲስኤቢሊቲስ ኦርጋናይዜሽንን መሰረትን። እንግዲህ ራዕያችን በአካል ጉዳተኞች ከተገፉበት ተነስተው ራስ ቻይ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። እንግዲህ ይህን ካደረግን በኋላ ሁለተኛ ዲግሪዬን ስፔሻል ኤጁኬሽን 2008 አካባቢ ጨረስኩ። ከ2009 በኋላ ግን የኤችፒዲኦ ስራ አስኪያጅ እንደሆነ ቦርዱ ጥያቄ ያቀረበልኝ፣ ይህን ተቀብዬ እየሰራሁ ያለ 2011 ላይ የቫስኩላር ዩኒቨርሲቲ የሚባል የፒኤችዲ ትምህርቴን መከታተል ቻልኩ። 2017 ላይ ግራጁዌት አድርጌ ኤችፒዲኦን ማስተዳደር ቀጠልኩ። ኤችፒዲኦን ማስተዳደር ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም አሲስታንት ፕሮፌሰር ደረጃ ተቀጥሬ እዛ ማገልገል ችያለሁ። ጎን ለጎን ግን ኤችፒዲኦን በመምራት የተለያዩ ፕሮጀክቶችን እንግዲህ በመተግበር ላይ እንገኛለን። የሚቀጥለው እንግዲህ ስለ 5 ፕሮጀክቶች ነው እንግዲህ የምንወያይበት። ይሄንን ደግሞ ዶክተር ዮዲት ስለ 5 ፕሮጀክት ገለጻ ታደርግልንና በዚህ መልኩ እንቀጥላለን። ዶክተር ዮዲት፣ በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ እያልኩ ከዓለም አካባቢ በሙሉ ናችሁ ብዬ ስለማመን የኢዲቲኤፍ ለጋሾች ለሁላችሁም መጀመሪያ ሰላምታዬን አቀርባለሁኝ። እንግዲህ ከዛ በመቀጠል ስለ 5 ፕሮጀክቶች በትንንሹ ያለንበትን ቦታ ለማስረዳት እንሞክራለን። በመጀመሪያ ዶክተር መና እንዳስረዳችው በዓለም ላይ በደረሰው የኮቪድ-19 ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በሀገራችን በነበረው ጦርነት ከዛ ያንን ተከትሎ ደግሞ በሀገራችንም ሆነ በዓለም ላይ በመጣው ኢንፍሌሽን ምክንያት እነኚህን ፕሮጀክቶች አሁንም በመርዳት ላይ እንገኛለን። እያንዳንዱን ፕሮጀክት እየተመለከትን በቦርድ ደረጃ እያየን አዲስ አበባ ያለው የአዲስ አበባ ቻፕተርም እያገዘ እንደገና የሚያስፈልግ ነገር ካለም ሪአሰስ የሚባለውን ተርም በመጠቀም ሪአሰስ እያደረግንም እንሄዳለን። አሁን እያንዳንዱን ፕሮጀክት እንመልከት። የመጀመሪያው ኢምፕሩቪንግ ችልድረን ለርኒንግ ኤንቫይሮንመንት ወይም ግሩሙ ፕሮጀክት ይባላል። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት በሀገራችን በተለይ በክፍለ ሀገር ደረጃ የሚማሩ ልጆች መሬቱ በተበላሸ፣ ጣሪያው ዝናብ በሚያስገባ፣ ግድግዳው በፈረሰ መሬት ላይ ተቀምጠው ጉልበታቸው ላይ እየጻፉ ነው ትምህርትን የሚማሩት እና ይሄ ጉሩሙ ድርጅት የሚባለው ያንን ለመቀየር ነው የተነሳው። ሴቶች እህቶቻችን ደግሞ የመጸዳጃ ቦታ እንኳ ስለሌላቸው ከወር ውስጥ 5ቱን ቀን ትምህርት ቤት ያለመሄድ ችግር ያጋጥማቸዋል ማለት ነው። ይህንን ለመቅረፍ ነው እንግዲህ ጉሩሙ የሚባለው ድርጅት የሚሰራው ፕሮጀክት የሚሰራው ማለት ነው። ይህንን የሚሰራው በኦሮሚያ በ4 ክልሎች ነው። አንደኛው ጉድሩ ይባላል፣ ሁለተኛው ወልመራ፣ ሶስተኛው ወሊሶ፣ አራተኛው ደግሞ ደብረ ሊባኖስ ይባላል። በእነኚህ 4ቱ ቦታዎች ላይ ያሉትን ትምህርት ቤቶች መጀመሪያ በማደስ ግድግዳቸውንም ቢሆን በማስተካከል መሬቱን ለአቧራ እንዳያመጣ በማድረግ ጣሪያዎቹ ውሃ እንዳያፈሱ በማድረግ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ጠረጴዛና ወንበር አስተካክሎ ልጆቹ በስነ ስርዓቱ ተቀምጠው መማር እንዲችሉ ኤንቫይሮንመንቱ ሲስተካከል የልጆችም የመማር ችሎታ ይሻሻላል በሚል ነው የሚሰራው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ሽንት ቤትና ውሃ በማስገባት ልጆቹ ንጹህ ውሃ እንዲያገኙ፣ ሴቶች እህቶቻችን ደግሞ በወር አበባቸው በመጣ ጊዜ የመጸዳጃ ቦታ እንዲኖራቸው እነኚህን ሁሉ በማስተካከል የልጆችን ሪቴንሽን አቢሊቲ መጥተው በጥሩ ሁኔታ ተምረው እንዲሄዱ ያደርጋል። እዚህ ስላይድ ላይ እንደምትመለከቱት በጉሩሙ ለምሳሌ 953 ወጣቶች፣ 961 ሴቶች፣ በአጠቃላይ 1911 ወጣቶች ይጠቀማሉ ማለት ነው።
እንዲሁ በወልመራ 326 ወጣቶች 275 ሴቶች 601 በአጠቃላይ እንዲሁ እያለ ትመለከታላችሁ ቁጥሩን በአጠቃላይ 4354 ልጆች ይጠቀማሉ ማለት ነው። ፕሮጀክቱ በአሁኑ ጊዜ 73%ን አሳክቶ ወደ 27% ይቀረዋል ለመጨረስ። እንግዲህ አብረን በመስራት በዚህ ዓመት የቀረውን 27% እናጠቃልላለን ብለን እናምናለን ማለት ነው ፕሮጀክቱ ላይ። የሚቀጥለው ስላይድ ላይ እንደምትመለከቱት ደግሞ የዛሬ የምናተኩርበትን ኤችፒዲኦን ነው የሚያሳየው። ኢንክሉሲቭ ኤጁኬሽን ፎር ችልድረን ዊዝ ዲስቢሊቲ ይላል። በዚህ ፕሮጀክት ላይ ሁላችንም እንደምናውቀው በሀገራችን የማየት የመስማት ወይንም ደግሞ የአካል ጉድለት ያለባቸውን ልጆች ትምህርት ቤት ውስጥ አይካለሉም፣ የሚያስፈልጋቸውን መሳሪያዎች አያገኙም። ይሄ ድርጅት ያንን ለማድረግ ነው የሚሞክረው ማለት ነው። ይሄም ማለት ምንድነው? የሚያስፈልጓቸውን ትምህርት ቤቶች ብቻ ሳይሆን መሳሪያዎች፣ ልዩ ልዩ ኢንስትሩመንቶች እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ኤጁኬሽናል ኦፖርቹኒቲ መስጠት፣ ስፔሻላይዝድ ሰርቪስስ፣ ፋሲሊቲስ እና ሰፖርት ነው የሚያደርገው። ይህንንም የሚያደርግባቸው ሎኬሽኖች በአማራ ክልል በአጣዬ፣ በደብረ ሲናና በደብረ ብርሃን አካባቢ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እንደዚሁ እንደምትመለከቱት ዲሬክትሊ እና ኢንዲሬክትሊ ኢምፓክት አለው። ዲሬክትሊ በምንለው እዛው አጣዬ፣ ደብረ ብርሃንና ደብረ ሲና ላይ ትምህርት ቤት ሰርቶ እዛው ትምህርት ቤቶች ውስጥ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት 7500 ተማሪዎችን የሚያስፈልጋቸውን ነገር በማሟላት አስተማሪዎቻቸውን ትሬኒንግ በመስጠት ያደርጋል ማለት ነው። 7500 ተማሪዎች ደግሞ ትምህርት ሲያገኙ የእነሱ ቤተሰቦች ደግሞ ልጆቹ ትምህርት ቤት በሚውሉበት ጊዜ ስራ በመስራት ራሳቸውን በማሻሻል 37500 ቤተሰቦች በዛ ይጠቀማሉ ማለት ነው። እንግዲህ ኢምፓክቱ ስንመለከት 45000 ቤተሰቦች ይጠቀማሉ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ኢንዲሬክትሊ በሚለው የሄድን እንደሆነ ደግሞ አጣዬ ለ22 በአካባቢው ላሉ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ላሉ ዲስቢሊቲ ኢሹ ላላቸው ልጆች ለአስተማሪዎቹንም ትሬኒንግ በማድረግ ለልጆቹም የሚያስፈልጉትን ቁሳቁሶች በማቅረብ ይረዳል። ደብረ ብርሃን ያለው ለሌሎች 11 ትምህርት ቤቶች እንደ ሳተላይት ሆኖ ያገለግላል። ደብረ ሲና ያለው እንደዚሁ ለሌላ 11 ትምህርት ቤቶች ያገለግላል ማለት ነው። የሚቀጥለው ፕሮጀክታችን ኢንተግሬትድ ሰርቪስስ ፎር ኦርፈንስ ኤንድ ቮልነራብል ችልድረን ይላል። ይሄ አዲስ አበባ ነው የሚሰራው። ምን አድርጓል ብለን ያየን እንደሆነ አንደኛ ትምህርት ቤት ሰርቶ ጨርሶ ልጆች አስገብቶ ያስተምራል። ይሄ እንግዲህ ልጆቹ ላይ ነው። ሁለተኛ ነገር 200 የሚሆኑ የነዚህን ኦርፈንድ እና ዲስአድቫንቴጅ የሆኑ ልጆችን ቤተሰቦችና ጋርዲያንስ ሰክሰስፉሊ ኮምፕሊትድ የሆነ ቢዝነስ ስኪልስ ይሰጣል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሲድ መኒ በመስጠት እነኝህን ሰዎች እንዲቋቋሙ ያደርጋል። የዚህ ሰርቪስ ስራ ህፃናቶችን ማስተማር ብቻ ሳይሆን ኮሚኒቲውንም ህይወት መቀየር ነው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አካባቢ ያሉ ትምህርት ቤቶችን ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ ይሰራል። ለምሳሌ ምን ያህል ልጆች ተጠቀሙ ብለን ያየን እንደሆነ በኪንደርጋርደን ደረጃ ኪንደርጋርደን 1 2 3 ያለ 255 ልጆች፣ ከነዚህ መካከል 116 ሴቶች ልጆች ሲሆኑ 139 ወንዶች ልጆች ናቸው። በዚሁ አቅጣጫ ቅድም እንዳለ 200 ቤተሰቦች ደግሞ ልጆቻቸው ትምህርት ቤት ሲውሉ ፕሪስኩል ልጆች ቤት ይዞ የምትቀመጥና ልጆቿ ትምህርት ቤት ሲሄዱላት ወጥታ ትሰራለች፣ ኢኮኖሚዋን ታሻሽላለች። በዛ ደረጃ ደግሞ ከ200 በላይ የሚሆኑ ቤተሰቦች ይጠቀማሉ ማለት ነው። ዋተር ሰፕላይ ፎር ሃርድ ቱ ሪች ኮሚኒቲስ ይላል። ይሄ እንግዲህ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ዋተር ሪሶርስ ዲስትሪቢዩሽኑን ውሃውን ማውጣትና ከዛ ደግሞ ዲስትሪቢዩት በአካባቢው ማድረግ ላይ ነው የሚሰራው። ይህንን የተመለከትን እንደሆነ ሁላችንም እንደምናውቀው ህብረተሰባችን ንጹህ ውሃ በማጣት ምን ያህል እንደሚቸገር እናውቃለን። ሴቶች እህቶቻችን በተለይ ውሃ ለማውጣት በቀን ብዙውን ጊዜያቸው እዛ በመሄድ ነው የሚያሳልፉት እና ይሄ ውሃ በማንኛውም ሎኬሽን በወጣ ጊዜ የሴቶቹ ልጆች ህይወት ይሻሻላል። ከዛ ደግሞ ንጹህ ውሃ በመጠጣት ብዙ አይነት በቆሻሻ ውሃ የሚመጡ በሽታዎች ይቀረፋሉ ማለት ነው። እና በዚህ እንትን ላይ በዋተር ሪሶርስ ዲስትሪቢዩሽን በትግራይና በአፋር አካባቢ ነው የተሰራው።
በትግራይ አካባቢ ያለው በአንድ ድርጅት ስር ህፃናት እናት አባት የሌላቸው ህፃናቶች ደካማ አዛውንቶች እና ሜንታሊ ቻርጅ የሆኑ ትልልቅ ሰዎችን ይዞ የሚንቀሳቀስ ድርጅትን ውሃውን አውጥቶ ዲስትሪቢዩት ግን ማድረግ አልቻለም ነበር። በዛ ድርጅት ስር 310 ሰዎች አሉ። የእነሱን ህይወት የሚቀይር ዲስትሪቢዩሽኑን በመስራት እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች አንደኛ ንጹህ ውሃ ያገኛሉ፣ ሁለተኛ ቅድም እንዳልነው ከበሽታ ይከላከላል፣ ሶስተኛ በዛ አካባቢ ደግሞ ሌላ ትልቅ የተሰራው ነገር ምንድነው ሰስቴናቢሊቲ እንዲኖራቸው ፋርም ያደርጋሉ፣ የጓሮ አትክልት ይሰራሉ፣ ከብቶቻቸውንም ንጹህ ውሃ ያጠጣሉ። ስለዚህ ሰስቴናቢሊቲ ለውጥ ማምጥቷል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ አፋር ውስጥ ነው ሚሌ ደዌ እና አላላ ከሚባሉ አካባቢዎች ላይ ነው። በእነዚህ ሶስቱ ላይ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው በጦርነቱ ምክንያት በቂ ገና ስራ አልተሰራም። ግን እነኚህ ሶስቱ ውሃዎች ወጥተው ዲስትሪቢዩሽኑ ባለቀ ጊዜ 6700 የሚሆኑ ሴቶችና ህፃናት ልጆች ይጠቀማሉ ተብሎ ይታመናል። ይሄም ቅድም ከነገርነው አንፃር ሴቶች ህይወት ላይ ነው ትልቁ ኢምፓክት። ነገር ግን ቤተሰብ በሙሉ የሚጠቀምበት ነው ማለት ነው። ከበሽታ መዳን፣ ንጹህ ውሃ መጠጣት፣ ህፃናት ልጆች ህይወታቸው ሳይበላሽ ማለት በበሽታ ሳይታወኩ ማደግ፣ ይሄ እንግዲህ ከትልቆቹ አንዱ ነው። የሚቀጥለው አምስተኛው ፕሮጀክታችን ዋተር ሰፕላይ ሳኒቴሽን ኤንድ ሃይጂን የምንለው ነው። ይሄ በአዲስ አበባ አካባቢ ነው የሚሰራው። እንደምታዩት በሁለት ትምህርት ቤቶች እና በሁለት ደግሞ ኮሚኒቲዎች ቆሼና ቀጠና 4 የሚባሉ ቦታዎች ላይ ነው የሚሰራው። እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ዋተር ሪሶርስ ያወጣል። ከክፍለ ሀገር ካለው ለውጥ ብዙ የለውም ንጹህ ውሃ በማቅረብ ደረጃ። ነገር ግን እንደምትመለከቱት በየትምህርት ቤቱ አንድ የሴቶች ሽንት ቤት፣ አንድ የወንዶች ሽንት ቤት፣ በሁለቱ ትምህርት ቤቶች ላይ 4 ሽንት ቤቶች ተሰርተዋል። ሽንት ቤት ተሰራ ስንል ቀላል ነገር ይመስለን ይሆናል እዚህ ሀገር እንደምናየው፣ ነገር ግን ቀላል አይደለም። ይሄም የምልበት ምክንያት ምንድነው? የወንዶችና የሴቶች ሽንት ቤት ተለይቶ መሰራቱ። ቅድም እንዳወራ ነው ሴቶች እህቶቻችን የወር አበባቸው በመጣ ጊዜ ፕራይቬሲ እንዲኖራቸው ማድረግ። ሶስተኛ ነገር ደግሞ በትምህርት ቤቶች ውስጥ ለዲሳቢሊቲ አክሰስ እንዲኖረው የሆነ ውሃ ሽንት ቤቶች ነው የተሰሩት። ሽንት ቤቶቹ መጸዳጃ አላቸው፣ ሻወር መውሰጃ አላቸው እና ውሃ ንጹህ ውሃ አክሰስ አላቸው። እንደ ሴም ቲንግ በኮሚኒቲውም አካባቢ የሻወር የሽንት ቤት እና የውሃ አክሰስ ሬጉላር ውሃ አክሰስን ነው የሚሰራው። ይሄም ዋተር ፖይንት የሚሉት ነው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል በዛው አካባቢ ምን ያህል ሰዎች ይጠቀሙበታል፣ ምንስ ያህል ነው የሚጠቀመው ያለ እንደሆነ በእነዚህ ሁለት ትምህርት ቤቶች ውስጥ 2350 ተማሪዎች እና በኮሚኒቲ ውስጥ ተማሪዎችና የኮሚኒቲው ህብረተሰብ አንድ ላይ 2350 የሚሆን ሰው ይጠቀማል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው በዚህ አካባቢ ሌላ የሰሩት ነገር ቢኖር ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉትን አስተማሪዎች ዋሽ ትሬኒንግ ኮምፕሊት እንዲያደርጉ አድርጓቸዋል። ያ ማለት ምንድነው? የንጹህ ውሃ አጠቃቀምን ለህይወት ላይ የሚያመጣውን ጥቅምንና ተመሳሳይ ትምህርቶችን ይሰጣሉ። አስተማሪዎቹ ሲማሩ ደግሞ ልጆቹን ያስተምራሉ፣ ቤተሰቦቻቸውን ያስተምራሉ። ስለዚህ ካስኬዲንግ ኢፌክት አለው ማለት ነው። በዛውም በተመሳሳይ መሰረት ኮሚኒቲው ውስጥ ውሃው ጣቢያውን መክፈት ብቻ ሳይሆን ሰክሰስፉል የሆነ ኮሚኒቲውን ነርሶች አምጥተው ሳኒተሪ ኤክስፐርትስ አምጥተው የንጹህ ውሃ አጠቃቀምና ስለ ንጽህና ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ ጤና ላይ ያለውንም መልካም ጥቅም ያስተምራሉ ማለት ነው። ኮሚኒቲ ውስጥ 1982 የኮሚኒቲ ሜምበሮች ማለት ነው። አንድ ኮሚኒቲ ሜምበር ተማረ ማለት ኮሚኒቲው ጠቅላላ ተማረ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ካስኬዲንግ ኢፌክቱን እናንተ ደምሩት እንላለን። የመጨረሻው እንግዲህ ገና ያልተጀመረው ቢልዲንግ ፎርወርድ የምንለው EDTF is awaiting ፕሮጀክት ፕሮፖዛሉን እየጠበቀ ነው። በስቴጅ የሚሰራ ነገር ነው። 4 ትምህርት ቤቶች 2 በአፋር 2 በአማራ አካባቢ እንሰራለን ብለን እንጠብቃለን። ይሄ እንግዲህ ወደፊት ፊዚቢሊቲ ስተዲው መጥቶ ፈንድ የሚደረግ ነው። ገና አልተጀመረም። ሲጀመር በሚቀጥሉት በምናረጋቸው ስብሰባዎች ላይ እናሳውቃችኋለን ማለት ነው። ያ ማለት ተቋራጭ መሬቱ ተወስዶ ፊዚቢሊቲ ስተዲው አልቆ ለኛ ሲላክልን እኛ በስቴጅ ዋይዝ 30%
30%፣ 60%፣ 90% እያልን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ቢሆንም ግን ገና ንግግር ላይ ነን። እንደምታውቁት እነኚህ ሁለቱም አካባቢዎች በጦርነቱ አፌክትድ የሆኑ ናቸው። ከዛ ቀደም እንዳልነው ደግሞ የኢንፍሌሽኑም ቻሌንጅ ስላለ እንግዲህ ሰብሲኩዌንት እንደዚህ እንዳሁን እንዳደረግነው ሚቲንግ በሚኖርበት ጊዜ የሚኖሩትን አዳዲስ ነገሮች እናሳውቃችኋለን። ስለዚህ ትንሽ ጊዜ ስጡን ማለት ነው። ከዚህ ላይ እንግዲህ ከመጨረሴ በፊት አብረውን የሚሰሩትን የአዲስ አበባ ቻፕተር በብዙ መንገድ ያገዙን ለማመስገን ፈልጋለሁ። ህዝብ ሰው በብዙ የማይረዳውን በዚህ ቦርድ ውስጥ ያሉ ቀንና ሌሊት የሚሰሩት ባልደረቦችን ለማመስገን ፈልጋለሁ። ሳትደክሙ ምትረዱንን ዶነሮችን ለማመስገን ፈልጋለሁኝ እና ቮለንቲሮቹን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ዮዲት። አንድ መልእክት አለ ማስተላለፍ የምፈልገው ለዶክተር ዮዲት ስለተናገረችው። አንድ ለጋሽ ወሊሶ ነው እስከ 10ኛ ክፍል ድረስ የተማርኩት። የዛሬ 55 ዓመት በፊት የነበረን አንድ መጸዳጃ ቤት ነበር። ለሁላችንም የምትሰሩት የሚመሰገን ነውና በርቱልን፣ አይዞን የሚል የሚያበረታታ መልእክት ልከዋል። በጣም እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ የምናደርገው ምንድነው? አጭር ቪዲዮ አንድ 17 ደቂቃ ያህል ቪዲዮ አለ። ይሄ ለአካል ጉዳተኞች የተሰራው ትምህርት ቤት፣ ይሄኛው ደብረ ብርሃንን ነው የምናየው። ግን ዶክተር ዮዲት እንዳለችው ይህንኑ ተመሳሳይ 3 ልዩ ቦታዎችም እንዲሁ እየተሰራ ነው ያለውና ይህንን ቪዲዮ እስቲ እንመልከተውና ከዛ ደግሞ ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን። አሁን ያለነው ከአዲስ አበባ 135 ኪሎ ሜትር ወደ ሰሜን ርቀት ላይ ደብረ ብርሃን የሚባል ከተማ ውስጥ ነው ያለነው። ሄልፕ ፎር ፐርሰንስ ዊዝ ዲስኤቢሊቲስ ኦርጋናይዜሽን ኤችፒዲኦ አካል ጉዳተኞች እዚህ መጥተው አገልግሎት የሚያገኙበት የሪሃቢሊቴሽን ሴንተር ጭምር። ኢዲቲኤፍ ይህንን ድርጅት ሰፖርት ሲያደርግ በተለየ አካል ጉዳተኞች የትምህርት ተደራሽ እንዲሆኑ ለማድረግ ካለው ጽኑ ፍላጎት የተነሳ ነው እና በእርግጥ በሶስት ክፉ ነገሮች በኮቪድ እና በሰሜን ኢትዮጵያ በተደረገው ጦርነት ምክንያት እንደገና ሶስተኛ ደግሞ ባለው የኢኮኖሚ ክራይሲስ ምክንያት በገበያ ለመረጋጋት ምክንያት ኮንስትራክሽኑ በጣም በእጅጉ ተጎድቶ ስለነበረ የግንባታ ሂደቱ የዘገየ ቢሆንም በኋላ እናየዋለን። 3 የተመረጡ አንዱ እዚህ ደብረ ብርሃን ነው፣ ሌላው ደብረ ሲና፣ ሌላው አጣየ ከተሞች የተመረጡ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሪሶርስ ሴንተር ግንባታ እየተከናወነ ይገኛል። ስሜ አበበ ይባላል። እዚህ ኤችፒዲ ውስጥ የሰሜን ሸዋ ዞን ፕሮጀክት አስተባባሪ ነኝ። እንግዲህ በኢዲቲኤፍ የተገዙ እቃዎችን አሁን ውስጥ ገብተን እናያቸዋለን ማለት ነው። በኢዲቲኤፍ 15 ዊልቸሮች ገዝተናል። እዚህ ጋር የምታያቸው ስሌት እና ስታይለስ ናቸው። ለሳፍል ስሌት እና ስታይለስ ማለት ልክ እንደ እስክሪብቶ እና ደብተር አይነ ስውራን የማህበረሰብ ክፍሎች ወይም አይነ ስውራን ተማሪዎች የሚጠቀሙባቸው ናቸው። ይህ ብሬል ወረቀት ነው። ስሌት እና ስታይለስ ተጠቅመው ብሬል ወረቀቱን ልክ እንደ ማንኛውም ቴክስት ወይም እንትን ማለት ነው የሚጽፉበት ብሬል ወረቀት ነው። ይሄኛው ኬን ነው አይነ ስውራን ተማሪዎች የሚጠቀሙበት ነጭ በትር የሚባለው ነው። ይሄ ዲጂታል ካርደር የሚባለው ምንድን ነው? አይነ ስውራን ተማሪዎች በክፍል ውስጥ በሚማሩ ጊዜ መምህራኖቻቸውን አስፈቅደው መምህራኑ ሲያስረዳ ኖት መያዝ አይችሉም። አንደኛ የቅድም ያልኩ የስሌቱ ድምፅ አለው፣ ኳ የሚል ድምፅ ስላለው ሌሎች ተማሪዎችን ይረብሻሉ። ስለዚህ በዚህ ማንኛውንም መምህሩ የሚናገረውን በሚያስረዳ ሰዓት ሪከርድ በማድረግ መልሰው በኋላ ያጠኑበታል። አንድ ይሄኛው። ሁለተኛ የኛ ሲቢአር ሰራተኞች አሉ። ከትምህርት በኋላ የንባብ አገልግሎት ይሰጧቸዋል። በሚሰጧቸው ጊዜ በዚህ የዲጂታል ካርደር አማካኝነት ሪከርድ አድርገው መልሰው ደግሞ ደጋግመው በማጥናት ውጤታማ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል ማለት ነው። ይሄኛው ክራንች ነው። 2 አይነት ክራንች ነው። አንደኛው በብቻ የሚያዘው በብቻ ተብሎ ይሄኛው በክርን የሚያዘው ክራንች ነው። ስለዚህ እነዚህ ክራንቾች ትምህርት ቤቶች የፊዚካል ኢምፔርመንት ያለባቸው አካል ጉዳተኞች በሚወጡ ጊዜ ትምህርት ቤቱ አገልግሎት እንዲሰጣቸው ወይም
በዚህ ክራንች አማካኝነት ትምህርት ቤት ውስጥ ያላቸው እንቅስቃሴ ምቹ እንዲሆን። ሌላው እዚህ ጋር የምታየው አባከስ ይባላል። አባከስ እንግዲህ ድሮ ለአይነ ስውራን ተማሪዎች ብቸኛ የማቴማቲካል ወይም የሂሳብ መማሪያ ተደርጎ ይወሰድ ነበር። አባከስ ለአይናማ ተማሪዎችም እንደ እውቀት መለኪያ ተደርጎ እየተወሰደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አባከስ አይነ ስውራን ተማሪዎች ሂሳብ የሚማሩበት ነው ከአንደኛ እስከ አራተኛ ክፍል ባለው። ይሄኛው ቶኪንግ ካልኩሌተር ይባላል። የዚህ ቶኪንግ ካልኩሌተር ጥቅም ምንድነው? እኛ በአይናችን አይተን የቪዥዋል የሆነ ካልኩሌተር እንጠቀማለን። ይሄኛው ቶኪንግ ካልኩሌተር የአይነ ስውራን የማህበረሰብ ክፍሎች ማንኛውንም ማቴማቲካል የሆነ ነገር እንትን ሲሉ በኦዲዮ የሚነግራቸው ወይም በቮይስ የሚነግራቸው። ሌላው ይሄ ፐርኪንስ ወይም የብሬል ታይፕራይተር የሚባለው ነው። የዚህኛው ጥቅሙ በጣም ብዙ ነው። አንደኛው ምንድነው? አይነ ስውራን ተማሪዎች በስሌት እና ስታይለስ ተጠቅመው ነበረ የሚጽፉት። የዚህኛው አገልግሎት አንደኛው ወደ ብሬል ማለት የሚጽፉትን በታይፕ ልክ እኛ የምናወጣውን ወደ ብሬል የሚቀይር ታይፕራይተር ነው። የዚህኛው ጥቅሙ ምንድነው? ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ትምህርት ቤት ላይ በአይናማ ተማሪዎች ወይም በአይናማ መምህር ፈተናዎችን ፕሪንት ተደርጎላቸው የተነበበላቸው ነው ሚስጥራዊነቱ ባልተጠበቀ መልኩ የሚፈተኑት። መምህራኖቹ በደንብ አሁን ትሬንድ ሆነው እንትን ካሉ በኋላ በራሳቸው በብሬል ማለት ነው ይታተምላቸዋል ፈተናቸው። ከዛ በኋላ ተማሪዎቹ በብሬል ይፈተናሉ። እኛ አላማችን ሁለቱም እንዲጠቀሙት ነው እያሰለጠንም ያለነው። እንደዛ ተማሪዎችም መምህራንም ተማሪዎች ማንኛውንም ጽሁፎች በዚህ ጽፈው ማንበብ እንዲችሉ ማለት ነው። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው መምህራን ደግሞ የበለጠ ተጠቅመው ለተማሪዎቻቸው የሚሰጧቸውን አውትፑት ፈተና ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች አሳይመንቶች ሊሆን ይችላሉ፣ በራሳቸው ቋንቋ ስለሆነ በብሬል ታትሞ እንዲሰጧቸው ለማድረግ መምህሮቻቸውን ስልጠና እየሰጠን ነው ያለው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ያየነው ቁሳቁስ ተዘጋጅቶ ተቀምጧል። መቼ ነው ስራ ላይ የሚውለው? ትልቁ ችግር እንግዲህ ግንባታ ነው። የግንባታ ጉዳይ እኛ ሀገር በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ሆኗል። እኛ ግንባታው እንደተጠናቀቀ እንሰጣለን ብለን የግንባታው ማጠናቀቂያ ጊዜም እንደምታውቁት ትንሽ ወደኋላ ሳብ ብሏል። ክበበው ሞገስ ይባላለሁ። ድርጅቴም ክበበው ሞገስ ህንፃ ስራ ተቋራጭ ይባላል። እውነት ለመናገር ይህን ስራ አሁን ያው ጀምረነዋል። ኦልሞስት አሁን በዚህ አንድ ወር ውስጥ እናጠናቀቃለን ብለን እናስባለን። ግን ለማጠናቀቅ እስካሁን ድረስ ብዙ ፈተናዎችን አልፈናል። የማቴሪያል ውድነት ባለው ከረንት የሰላም እጦት እና አንዳንድ ነገሮች ትንሽ ፈተና ሆኖብናል። ስንጀምር ማቴሪያል ዋጋዎችም አሁን የሲሚንቶን ዋጋ እንኳን ብናይ በ320 ብር ነበረ ስንጀምር የጀመርነው። አሁን 2000 ብር ነው እየገዛን እያጠናቀቅን ያለ ነው። እውነት ለመናገር ያው ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያን አዋጥተው ይሄንን ፍሬ ለማየት ስለሚፈልጉም እኛም ባለን መጠን አነሰንም ሳንል ገንዘቡም የተጨመረልንም ኦልሞስት 30% ጭማሪ አካባቢ ተጨምሮልኛል። ነገር ግን ያ 30% አይደለም አሁን ስራውን እያሰራ ያለው። እኔ በራሴ ይሄ ፕሮጀክት ከግብ እንዲደርስ በጣም ጥረት እያደረስ በዚህ አንድ ወር ውስጥ እናጠናቀቃለን። ልክ እንደዚሁ አሁን በአጣዬና በደብረ ሲና 2 ፕሮጀክቶች አሉን ተመሳሳይ። ከዚህ ጋራ 3 ፕሮጀክት በአንድ ሎት የጀመርናቸው ስራዎች ናቸው። 3ቱም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ ነው ያሉት። ሌሎቹ እንደምታያቸው እነዚህ ለአካል ጉዳተኞች ምቹ እንዲሆኑ አድርጎ ነው የሰራናቸው። ራምፕ አለው፣ መወጣጫ አለው፣ ለዊልቸር መንቀሳቀሻ እና አካል ጉዳተኛ ወድቆ የሆነ ችግር እንዳይኖር ግሪል አለው። ስለዚህ ጥሩ ደረጃውን የጠበቀና ለአካል ጉዳተኞች ምቹ የሆነ ስራ ነው የሰራ ነው ብለን እናስባለን። ይህ ትምህርት ቤት የአጼ ዘርዓ ያዕቆብ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይባላል። አገልግሎት የሚሰጠው ከአንደኛ እስከ 8ኛ ክፍል ለሚማሩ ማንኛውም ተማሪዎች ነው። ግን በብዛት ለአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች እንደ ሴንተር የሚያገለግል ነው። ከማንኛውም የደብረ ብርሃን አካባቢ አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች መጥተው እዚህ የሚማሩበት በብዛት ብሬል እና ሳይን ላንጉጅ የሚያጠኑበት ትምህርት ቤት ነው። እኔ አለምነሽ ላቀው ይባላል። በዘርዓ ያዕቆብ የልዩ ፍላጎት መምህርት ነኝ። በሪሶርስ ሩሙ ላይ የሪሶርስ ሩም ተጠሪ ነኝ። እዚህ የምታዩት ክፍል ይሄ ለአይነ ስውራን መስማት የተሳናቸው ተማሪዎች የሚማሩበት ክፍል ነው። ክፍሉ ግን ሲማሩ እዚህ ክፍል ላይ አንዱን ክፍል በ4 እና በ5 ቦታ ላይ ከፋፍለን የምናየው ክፍል ነው።
ይሄን ስንመለከት ለቅድመ መደበኛ ተመድቦ የተሰጠች ክፍል ነች። ቅድመ መደበኛ አይነ ስውራን ተማሪዎች የሚማሩበት ክፍል ነው። ይችኛዋን ደግሞ ቀይደን የምንማርባት ክፍል እቺ አንደኛ ክፍል የአንደኛ ክፍል ተማሪዎች የአይነ ስውራን የሚማሩባት የአንደኛ ክፍል መማሪያ ክፍላቸው ነች ማለት ነው። እዚህ በአጋጣሚ 3 ተማሪዎች አሉን። አንዱ ክፍል ለ4 ቦታ ተከፍሎ ነው። ይሄኛው ክፍል መስማት የተሳናቸው ክፍል ስለሌሉ እዛ ስለጠበበ ለመስማት የተሳናቸው የአራተኛ ክፍል መስማት የተሳናቸው ተማሪዎች የሚማሩበት ክፍል ነው። 4ኛ ክፍሎች ናቸው። 2 ተማሪዎች አሉን። ግን እዚሁ በኮምፖርሳቶ በተከፋፈለው ክፍል ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች ናቸው ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ የምትመለከቱት የሪሶርስ ማዕከላችን ነው። በዚህ ሪሶርስ ሩም ላይ አይነ ስውራን ተማሪዎች፣ መስማት የተሳናቸው፣ አእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ተማሪዎች አገልግሎቱን የሚያገኙበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ኮምፒውተር አለ። ኮምፒውተር ላይ የምልክት ቋንቋ ሶፍትዌር ተጭኖ የምልክት ቋንቋና ጃውስን እዚህ ቦታ ላይ የሚጠቀሙባት ነች። የምትመለከቱት ክፍል የቅድመ መደበኛ ክፍል ነው። እነዚህ ተማሪዎች በቅድመ መደበኛነት የሚማሩ መስማት የተሳናቸው ተማሪዎች ናቸው። ይህ የምንመለከተው ደግሞ 2ኛ ክፍል መስማት የተሳናቸው ክፍል ነች። ይህም በኮምፖርሳቶ ተቀባ የተሰራች ነች። አንዱ ክፍል ለ4 ቦታ ተቀባ የተሰሩባት ነው። እነዚህ የ2ኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው። እዚህ ጋር የምንመለከተው 4 ክፍሎች አሉ። ከ4 ክፍሎቹ መካከል 2ቶቹ ሻወሮች ናቸው። አንደኛው የሴት ሻወር አለ፣ ሌላው ደግሞ የወንዶች ሻወር አለ። 2ቱ ደግሞ ምን አለ የሴቶች ሽንት ቤት አለ። የሴቶችና የወንዶች ሽንት ቤት አለ ማለት ነው። አካል ጉዳተኛ ልጆች በቀላሉ መጥተው ቁልፍ ተቀብለው ወጥተው ከፍተው ወይም ክፍት ይሆንላቸዋል። በሚማሩበት ሰዓት ላይ ሻወር ቅዳሜና እሁድ መውሰድ የሚፈልግ ተማሪ መጥቶ ተቀብሎ ከዘበኞቹ ሻወር ወስዶ መሄድ የሚችልበት ክፍል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉት ከነዛ ክፍሎች የሚለይበት ዋነኛ መንገድና አስፈላጊነቱ ላይ ስንነጋገር የኛ ክፍል የምትመለከቷቸው አንዱን ክፍል ለ4 ነው ቆራርጠን ወይም በችቡድ ሰራርተን ስናስተምራቸው የቆየ ነው ማለት ነው። ያ ከችግር ምን ለማለት ነው? የሆነ ሶሉሽን ለማግኘት ነው፣ መፍትሄ ለመስጠት ነው። ከባዶ በጠባብ ክፍል ውስጥ ልጆችን ለማስተማር መሞከር ነው። እንደ ሙከራ ነው እንጂ እንደ መፍትሄ እንደ ትልቅ መፍትሄ ሆኖ አይደለም። በችቡድ በምናስተምርበት ሰዓት ምንድነው 4ቱም ክፍል ላይ አንድ ክፍል ማለት ነው። አንዱ ክፍል ላይ 4 መምህር ይገባል። 4ቱም መምህር ይጮሃል። መደማመጥ የለም። ተማሪው የዚህኛውንም አስተማሪ ድምጽ ይሰማል፣ የዚህኛውንም አስተማሪ ድምጽ ይሰማል፣ ያኛውንም አስተማሪ ድምጽ ይሰማል። እዚህ ክፍል ውስጥ ብቻ በኮምፖርሳቶ ስለሆነች የተዘጋቸው በሩን ቢዘጋ ድምጹ በጣም ረባሽ ነው። መከታተል ራሱ አይችልም። አንዳንድ ጊዜ በውጭ ላይ ይዘን ፀሐይ ላይ ቁጭ ብለን የምናስተምርበት ሰዓት አለ። ምክንያቱም ክፍሏ መረባበሽ ስለሚኖር ውጭ ይዘን ወተን ፀሐይ ላይ ቁጭ አድርገን የምናስተምርባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ሌላው ደግሞ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሪሶርስ ሩም ላይ ስንመለከት መካከለኛው ክፍል ላይ እንዳልከው ሁሉም አካል ጉዳተኞች በአንድ ሴንተር ውስጥ ነው ገብተው የሚሰሚት ነው። ያ ጉዳት አለው ብዬ አይደለም። ነገር ግን ምን አለ ኤፒሌፕሲ ያለባቸው ልጆች አሉ። በአጋጣሚ ዛ እንትን እያሉ ያለ ኤፒሌፕሲ ያለባቸው ልጆች ደግሞ እንደገና አይነ ስውራን ተማሪዎች መረበሽ የሚባለውን ነገር አይፈልጉም። ኮንሰንትሬሽን መጽሐፍ አውጥተው ማንበብ ነው የሚፈልጉት። መስማት የተሳናቸው ደግሞ ገብተው አእምሮ እድገት ውስንነት አንድ ሴንተር ውስጥ ገብተው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረገ ማለት ነው? አንድ ክፍል ውስጥ ብዙ አገልግሎትን ስትሰጥ ጥቅሙ አይታይም ማለት ነው። ጎዶለነት ይሰማናል ማለት ነው። መስማት የተሳናቸውም ኮንሰንትሬት አድርገው ስራቸውን በአግባቡ ሊሰሩ አይችሉም። እንደገና አይነ ስውሩም ደግሞ መጽሐፉን በአግባቡ ሊያነብ አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ምንድነው ሌሎች ተማሪዎች ሲረብሹት አቴንሽኑ ሌሎች ቦታ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። መጽሐፉን በአግባቡ ሪሶርስ ሩም ላይ መስራት ያለበትን ነገር ሳይጠቀም ይውላል። ኬጂ ላይ እንዳየው 7 ተማሪ በአንድ ኮምፖርሳቱ በተጣበበች ክፍል ነው ያየው። 7 ተማሪ ህፃናት፣ በዛ ላይ ሙቭ ማድረግ የሚችሉ መጫወት የሚችሉ መቀመጥ የሚፈልጉ እቃ መገጣጠም የሚፈልጉ ተማሪዎች ግን ወንበር ላይ ግዴታቸው ነው ብለን ያለ እድሜያቸው መቀመጥ ግዴታቸው ነው ብለን አስቀምጠናቸዋል። ከችግሩ አንፃር ማለት ነው። ይሄ ብሎክ ግን ሲሰራልን አንዱ ብሎክ ለነሱ ሲሰጥ እንደ ልብ ምንጣፍ ከተነጠፈላቸው መጫወቻቸውም ነው መገጣጠሚያቸውም ነው መወረቂያቸውም ነው እዛ ቦታ ላይ ማረፊያቸውም ጭምር ነው። ኢቭን እንቅልፋቸውም ሲመጣ በፍራሽ ላይ የምታርፉበት ክፍል ነው። ሽንት ቤቱ በጣም አስቸጋሪ ነው። በተለይ ለቪዥዋል ኢምፔርድ ለሆኑ ልጆች አስቸጋሪ ስለሆነ እቺ ሲንኳ መቀመጫዋ በጣም አድቫንቴጅ አላት። አሁን እዚህ የተሰራው በጣም ከፍተኛ የሆነ አድቫንቴጅ አለው። ሳይሳቀቁ የሚገቡ ተማሪዎች እኮ እግራቸውን ረግጠው ምናምን ብለው ተሳቀው ምናምን ነገር ነው እዩልኝ እግሬን ምናምን ብለው አይናማ ልጆችን ጠይቀው ነክቻለሁ አልነካውም አይነት ነገር ነበር። አሁን ግን ሲንኩ እንደዚህ በአግባቡ ከተሰራላቸው በአግባቡ መጠቀምም አገልግሎቱን ማግኘት ይችላሉ። ከፍተኛ የሆነውን ችግር ከስትረስ ነፃ የሆነ ትምህርትን መማር ይችላሉ። ከመጨናነቅ መምህራንም በሚገባ ትምህርቱን የሚሰጡበትን ድምጽ ሳንረባበሽ በአግባቡ ማስተላለፍ ያለብንን ነገር ልናስተላልፍ እንችላለን። ይሄ ክፍል በመዘጋጀቱ በእውነት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ላለሁኝ ማለት ነው።
ዳንኤል እባላለሁ በኤችቢዲኦ ሲቢአር ሰራተኛ ነኝ። ሲቢአር ማለት ኮሚኒቲ ቤዝድ ሪሃቢሊቴሽን ማለት ነው እና እኛ ሲቢአር ነን አካል ጉዳተኞችን ተመልሰው ሪሃቢሊት አድርገው የተሻለ ህይወት የተሻለ ኑሮ እንዲኖሩ ነው እገዛ የምናደርገው። ይሄ EDTF ደግሞ እያስገነባው ጥሩ ሪሶርስ ማዕከል አለ። እዛ ስራችን በተቀላጠፈ መልኩ እንድንሰራ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ግቢ የንባብ አገልግሎት እንሰጣለን ለዓይነ ስውራን ተማሪዎች። እዛፍ ስር እዚች ጽድ ስር ነው የምናስተምረው ማነው የምናነብላቸው። አሁን ግን የተሟላ የራሳችን ቦታ አግኝተን በዛ ውስጥ የንባብ አገልግሎት እንሰጣለን። እንደዚሁም አሁን በአባከስም በተለያዩ መሳሪያዎች የትምህርት የምንሰጠውን እገዛ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እኔ ስሜ ኮኮብ ይባላል ነው ያለችው። 7ኛ ክፍል ላይ 18 አመት ሞልቶኛል አሁን እያለች ነው። የ7ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ እያለች ነው። እሺ ዶክተሮኛ ጋር በሚገቡበት ጊዜ በከንፈራቸው ብቻ ነው የሚያወሩት የሚያስተምሩት። እኛ ግን መስማት ይሳነናል፣ ድምጽን መስማት አንችልም። ስለዚህ አስተርጓሚ እንኳን የለንም። መምህሩ ምልክት ቋንቋ አይችልም። እኛ በደንብ መማር የቻልነው ከ1ኛ እስከ 4ኛ ክፍል ድረስ ነበረ። አሁን ግን ምንም ነገር የለም እያለች ነው። በፊት ላይ ከምልክት ቋንቋ ከሚችሉ ተማሪዎች ጋር እየተረዳዳን እንማር ነበረ። አስተማሪዎቹ ስልጠናውን ቢቀጥሉና ተማሪዎቹ ቢያግዙ፣ ግን በቂ አይደለም። አስተማሪ ቢኖርልን ነው የሚሻለው፣ ወይም ደግሞ አስተርጓሚ ቢገባ ቢቀጠርልን አስተርጓሚ እንፈልጋለን እያለች ነው። ስማከ ዳንኤል ይባላል። የቅድመ መደበኛ መስማት የተሳናቸው ተማሪ ነው። ያው ያለ ውዴታው መጫወት የለብህም አንድ ክፍል ውስጥ መቀመጥ አለብህ ብለን ፕሌይንግ ግራውንድ ስለሌለውና መማሪያ ክፍሉ በጣም ጠባብ ስለሆነች ወንበር ላይ የምናስቀምጠው ልጅ ነው። አሁን ያ ክፍል ሲቀመጥበት ግን እንደ ልቡ በተዘረጋበት ቦታ ላይ በመንጣፍ ላይ እየዘለለ እየሮጠ እየሄደ እቃዎችን እየገጣጠመ መማር ለሱ ትልቅ ቦታ ከፍቶለታል ብዬ አስባለሁ። ለለጋሾቻችን የምለው ነገር ምንድነው? በመጀመሪያ ደረጃ EDTF ነው። እግዚአብሔር መንገዱን ከፍቶላቸው ከኢትዮጵያ በሆነ መንገድ ሄደዋል። ለሄዱበት አላማቸውን ሳይረሱ ግን እዚህ ቦታ ላይ የቀረውን የራሳቸውን ህብረተሰብ ማስታወሳቸው በትልቁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እላለሁ። የእውነት ነው የምለው። በጣም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብዬ ልላቸው ይገባኛል። ምክንያቱም ምንድነው አንደኛ እዚህ ቦታ ላይ የመንግስትን ክፍተት ነው ምን ሞላ ይባላል፣ ግን መንግስት ያልሰራውን ከፍተኛ ስራ ነው እየተሸፈነልን ያለው ማለት ነው። በጣም ከፍተኛ ስራ። እኛ ከኮሌጅ ወጣን ሰለጠንን መጣን ምንም የምናውቀው ነገር አልነበረም። ግን በእናንተ በምትሰጡን ድጎማ ነው ስልጠናዎችን እያገኘን ራሳችንን አፕዴት እያደረግን እያሻሻልን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን እናንተን እግዚአብሔር ባላችሁበት እድሜ ዘመናችሁ ሁሉ በእውነት የተባረከ ይሁን። በእውነት ነው የምላችሁ የሰጠ ምንም አይጎልበትም። ምክንያቱም የሰጣችሁበትን ቦታ እያያችሁት ነው ምን እያደረጋችሁ እንደሆነ፣ ምን ገንዘባችሁ ምን አይነት ታሪክ እየቀየረ እንደሆነ፣ ምን እየሰራ እንደሆነ በቃላት ልነግረው አልችልም። አሁንም ቢሆን ከጎናችን ሆናችሁ ልትሰሩት የሚገባ ከፍተኛ አደራ ጭምርም አለባችሁ። ምክንያቱም እናንተ ልታዩት የምትችሉት በጣም ከፍተኛ ችግሮች አሉ። ጎን ለጎን ላይ መጽሐፍ ተቀይሮብናል። አሁን የጃውስ ሶፍትዌርን መምህራኖች አናውቅም፣ ትሬኒንጉ የለንም፣ ስልጠናውን ማግኘት አልቻልንም። ጎን ለጎን እዚህ ቦታ ላይ የቮኬሽናል ትሬኒንግ ለመስጠት ልጆቹን የጃውስ ሶፍትዌር ጭነን ለማሰልጠን ክፍተቶች አሉብን። እነዚህን ክፍተቶቻችን እናንተን ተስፋ አድርገን ትሞሉልናላችሁ ብለን ምክንያቱም ይሄንን የሰራችሁ ሌሎች ነገሮች ያቅታችኋል ብለን አናስብም። እግዚአብሔር ባላችሁበት ቦታ ሁሉ ይባርካችሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም ትልቁን ነገር አድርጋችኋል። እግዚአብሔር በጎደለ ይተካላችሁ። እናመሰግናለን። እኔ እንደው አደራ ምለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር እጅግ የከፋ መሆኑን ኢትዮጵያውያን የምትስቱት አይመስለኝም። በተወሰነ ጊዜም እየመጣችሁ የምታዩት ይመስለኛል። ስለዚህ እሱ ላይ ልዩነት ያለ አይመስለኝም እና ዶነርስ ያለውን የሌቨል ኦፍ ፖቨርቲ ምናልባትም ሌላ እንደው ወርልድ ባንክ ሌላ መለኪያ ካላመጣ በቀር አሁን ወርልድ ባንክ በሚለካው ልኬት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ድህነት በትክክል ይገለጣል ብያለሁ። ኢኮኖሚስት አይደለሁም፣ ግን ፔን ውስጥ ስላለው እጅግ ከባድ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መረዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ፈንዲንግ ፓርትነርስ የሚያግዙትን ህዝብ ኢትዮጵያን ለማገዝ
ሌላ ጥያቄ ማንሳት አለባቸው ብያለሁ። በዚህ በጣም አድርጌ ነው ቅር የምሰኘውና በእውነት የትኛውም የፖለቲካል ቦይሊንግ ፖይንት ከፍም ዝቅ የሚበል እናንተ ኪሳችሁ ውስጥ ገብታችሁ ስትወረውሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ድሆችን ምንም ይሁኑ ምንም ድሆች ማሰብ በጣም አስፈላጊ ነው። ወደ ደሃ ደግሞ ስንሄድ the poorest of the poor አካል ጉዳተኞች ናቸው። በህብረተሰቡ አሉታዊ ግንዛቤ ምክንያት ባለን የፖሊሲ ፍሬምወርክ ችግር ምክንያት ለረጅም ጊዜ በቆየው ልማድ harmful cultural practice ምክንያት አካል ጉዳተኞች እጅግ የተገፉ ስለሆኑ EDTF ካሉት 5 ፕሮጀክቶች አንዱን ለአካል ጉዳተኞች ታሳቢ ማድረጉን እጅግ አርጌ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን እወዳለሁና አሁን በ21ኛው ክፍለ ዘመን inclusion ወይም inclusiveness is an indication of civilization በሚባልበት ወቅት እውነት በሰለጠነው ዓለም ያላችሁ ሰዎች በሰለጠነ ሚዛን ለአካል ጉዳተኞች የእድል ስለሰጣችሁ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። በመጣችሁ ጊዜ ደብረ ብርሃን ቅርብ ናት። እዛ ወስደን ልናሳያችሁ ልጆቹን ልናሳያችሁ በጣም ደስተኞች ነን። ላረጋችሁልን ነገር እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ካጠገባችን ብዙ ጊዜ ነበራችሁና በዚህ አጋጣሚ ላመስግን። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። እኛም በጣም ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው ዶክተር አበበ። እኔንም እድል አግኝቼ ቀናችሁን ወስዳችሁ ሙሉ ቀን መኪና አዘጋጅታችሁ ስላመቻቻችሁና ይሄንን የሚሰራውን ስራ በማየቴና ቪዲዮም ለመቅረጽ ያደረጋችሁልን ትብብር ሁሉን በጣም ነው የምናመሰግነው። እንዳያችሁት ብዙ ትልቅ ስራዎች ተሰርተዋል እና እንዳውም አንድ እድል አግኝቼ ሄጃቸው ነበር ይሄንን ፕሮጀክት እና አንድ ነገር ያሉኝ አንድ ሰው ማየት ማመን ነው እና ለጋሾችን ወደ ኢትዮጵያ ሲሄዱ ከቻሉ መተው ይዩት ሚል አስተያየት ሰጥተውኝ ነበርና እሱን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አንድ ጥያቄ አለ። EDTF ምን ክራይቴሪያ ነው የሚጠቀመው ፕሮጀክቶቹ በአግባቡ ፈንድድ ሆነው ፕሮፐርሊ የተጠቀሙ እንደሆነ የሚል ጥያቄ መጥቷል። I mean, I can briefly answer በእንግሊዝኛ እናገራለሁ because my mind is not the best, but the selection criteria was very involved and intense when we first made the call. Since then, we have had active monitoring and evaluation on progress, on priorities. We work with people on the ground and specifically even our Addis Ababa chapter that helps us monitor a lot of the progress. So we're able to keep up on the progress in relation to our distribution of funds over time. So we're in very good communication with our organization partners. We're very aware of their progress, their benchmarks based on their goals that they said they would fulfill and based on the funding that we're allocating to them. So that's also to get to the deeper part of your question, why during this particular time of sort of unpredictable, disasters that our country and our world has faced, we had to also take that into consideration because the timelines got adjusted because of the things I mentioned before. And then to add something, as you know, Menna and Lulit are senior members. I'm a new board member, and it's been an amazing educational process for me to see how transparent EDTF's work is. To give an example, on one of the projects, was not where it needed to be. So it had to bring all the financial information. That was not enough. We also sent to the location, EDTF Addis Ababa chapter, an engineer, as well as an accountant to look at all the material, the work accomplished, the information. That information has to come to me. I have to look at it, then present it to the board. So every step of the way, for every penny that's spent, there is a major accountability. And
And it has made me proud to be part of this group because of how I see every step is documented and accounted. No one's money is spent without proof and documentation. So I will attest to that as a new member and as a new board member. Thank you. የሚቀጥለው ስለ ገንዘቡ ጉዳይ ነውና የኢዲቲኤፍ ቦርድ ገንዘብ ያዥ አቶ መስፍን ደምሴ ለአንተ መድረኩን እሰጥሃለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ፣ እንደምን አደራችሁ በተለያየ ቦታ ያላችሁት። እንግዲህ ወደሚቀጥለው ስላይድ ስንሄድ እንግዲህ አምስቱን ፕሮጀክቶች ያሉበትን ደረጃ ከዶክተር ዮዲት እንዲሁም ከዶክተር አበበ ሳምፕል ወስደን እንዲሁም አሳይተናል። እጅግ ኢምፓክት እንዳለው የተረዳን ይመስለኛል። ለነዚህ አምስት ፕሮጀክቶች እስካሁን ፈንድ ያደረግነው 1.2 ሚሊዮን ነው። እንዲሁም በተጨማሪም ለሪሊፍ ፈንድ ኢንክሉዲንግ ኢመርጀንሲ ኮቪድ ሚቲጌሽን ከ1.7 ሚሊዮን ፈንድ አድርገናል። በተጨማሪም ዌብሳይታችን ላይ እንዳሳየነው 3 ሚሊዮን ለዋር አፌክትድ ኤሪያስ ላይ 3 ሚሊዮን አሎኬትድ አድርገናል። አንዳንድ ጥያቄዎች ተነስተዋል። እንደማየው ዲቴሉን ዌብሳይታችን ላይ ታዩታላችሁ። ለምሳሌ ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት እስካሁን ምን ፈንድ አድርገናል የሚለው ዲቴል ዌብሳይታችን ላይ አለ። በተጨማሪም እስካሁን ከተዋጡት ገንዘቦች ላይ ምን ውለዋል፣ የቀረውስ ብር ምን ያህል ነው የሚለው እሱንም ሳመሪ አድርገን አስቀምጠናል። በተጨማሪም ዲቴሉን ነው ይሄው እስከ ማርች 31 ከተጀመረ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ገንዘቡ ምን ላይ ውለዋል የሚለው ሳመሪውን እዚህ ታያላችሁ። ተጨማሪ ምን ቀሪ ብር አለ፣ ምን አንፈድድ የሆነና ምን ያህል ውስጥ ኮሚትድ ሆኗል የሚለውን እዚህ ስታዩ፣ ወደ ዲቴል ስታዩ እስካሁን የት ቦታ ወጥተዋል ኢንክሉዲንግ ኦፕሬሽናል ኮስት፣ ሪሊፍ ፈንድ፣ ተጨማሪ በየኳርተሩ ከመጀመሪያው ጀምረን በየኳርተሩ ምን ያህል ወጣ የሚለውን እዚህ ላይ ለማስቀመጥ ሞክረናል። ተጨማሪ አንዳንድ አስተያየቶች አሉ። እንግዲህ እያሻሻልን በሚቀጥለው ደግሞ ኳርተር ሚቲንግ ስንመጣ ከጥያቄያችሁ እየወሰድን ምን ይግባበት የሚለውን ለማካተት እንሞክራለን። ቀጥሉበት፣ ጥያቄያችሁን አንሱ። ኦዲትስ ይደረጋል በኢንዲፔንደንት የተባለ ጥያቄ መጥቷል። አዎ ኢንዲፔንደንት ኦዲት ይደረጋል ይሄ ኦርጋናይዜሽን፣ ምክንያቱም 501 ሪኳየር ስለሚያደርገው as የዩኤስ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን as a 501 አክቲቭ ለመሆን ለመቀጠል ይሄንን መስት ነውና እናደርጋለን። አመሰግናለሁ። ወደ የሚቀጥለው ስላይድ እንሂድ። ሌላው እያደረግን ያለ ነው በቅርቡ ያልቃል ብለን ተስፋ የምናደርገው ዌብሳይታችን ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ወይም ለማቅለል ለዶኖራችን እንዴት አድርገው ዶኔት ሲያደርጉ አንደኛ በቀላሉ አካውንታችሁን ገብታችሁ አይታችሁ ምን ያህል ዶኔት እንዳደረጋችሁ ኢንፎርሜሽን አፕዴት ማድረግ ከፈለጋችሁ አለ ፓስወርድ ኢሜላችሁን ብቻ ስታስገቡ ሊንክ ልኮላችሁ በዛ ሊንክ ኢሜላችሁ ላይ ኢንፎርሜሽናችሁን ለማግኘት ነው ጎሉ። ይሄ ስቲል ፕሮግረስ ነው። ኦልሞስት እየተጠናቀቀ ነው፣ ግን ሲያልቅ ጥሩ ውጤት ለዶኖሮቻችን ቀላል ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አንድ ነገር ማለት የምፈልገው አቶ መስፍን ካለው በተለይ ፓስወርድ ብዙ ሰው ይረሳዋል ማስታወስ ስለማይችል አሁን ያደረግነው ምንድነው ኢሜላችሁን ስታስገቡበት ዌብሳይቱ ለራሳችሁ ኢሜል ያው ኢሜል አድርጎላችሁ የራሳችሁ ሴኩር የሆነ ፓስወርድ ይላክላችኋል። በዛ በኩል ነው የምትገቡትና
እንዳትሰጉ በማለት ነው ይሄ በተለይ በሴኩሪቲ ጉዳይ እና እንደውም የጠነከረ ጥሩ ሴኩሪቲ ነው ያዘጋጀ ነው። እንግዲህ ይሄ በስራ ላይ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይሆናል ብለን እንጠብቃለን ማለት ነው። Dr. Gano, there is your opinion and comment it was given earlier Tadios Gabru. Tadios is writing from Ethiopia. Sounds like he leads an organization known as HIDO or HIDO. Anyways, he says these are comments that are also reflected by others. The support from EDTF is making significant difference in the lives of people in Ethiopia. Please keep up the great work. Let's stop Unohe. But also it says the projects being funded by EDTF are short-term projects and now they last 2 to 3 years, but it's not possible to realize a lasting change in such short period of time. And now please continue to fund EDTF, and it's crucial into local ownership and for sustainability to be ensured. በጣም ጥሩ ከላይ ገኖ አንድ ሌላ በይሄ ዶኔሽንን ወይ ልገሳን በተመለከተ can we increase our contribution? $30 a month is not enough for these many projects የሚል መልእክት አለ። እንዴት ዶኔሽን ልገሳውን አማውንትን መጨመር እንደሚችሉ ቢብራራ ጠቃሚ ይመስለኛል። እሺ መስፍን ወደ አንተ ልምጣ። ስለዚሁ መልስ እኔም ልጨምርበት እችላለሁ ግን አንተን ላስቀድም። በአዲሱ ሲስተም ላይ ራሱ one of the benefit እያደረግን ኢንሃንስመንቱ ላይ የሚጨመረው ይሄንን $30 በወር የሚለውን በእናንተ በምትፈልጉት መንገድ ለማስተካከል ዶኔሽኑ ሲስተሙ አፕግሬድ እናደርገዋለን። እንግዲህ የምጨምረው ምንድነው ይሄ እስኪስተካከል ድረስ በተለይ አሁን እንዲህ አይነት ሐሳብ ያላችሁ ኢሜል ብታደርጉልን info@ethiopiatrustfund.org ነው ወይም ዌብሳይቱ ላይ ስትገቡ ሊንክ አለ እና በሱ ኢሜል ብታደርጉልን ያው ሁላችንም በበጎ አድራጊነት ነው የምንሰራው በተቻለ መልስ ልንሰጣችሁ ልናግዛችሁ ልንደውልላችሁ እንችላለን በአቅማችን ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ስራ እንግዲህ በበጎ አድራጊዎች ነው የሚካሄደው። ስለሱ ትንሽ ያለን አስተያየትና አንድ ሶስት ደግሞ በጣም በትጋት የሚሰሩትን ለማመስገን ስለምንፈልግ ለአንተ መልሼ እድል ልስጥህ አቶ መስፍን ደምሴ። ትክክል ነው። ይሄ ሁሉ ስራ እስካሁን ኢዲቲኤፍ ከተቋቋመ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በ100% በቫለንቲየሮች ነው ስራው የሚካሄደው ቦርዱም ጭምር። የእናንተን ስልክ የምንመልሰው ኢሜላችሁን የምንመልሰው ዌብሳይቱን 24 ሰዓት 7 ቀን 24 ሰዓት ላይቭ እንዲሆን የሚደረገው በቫለንቲየርስ እየተሰራም ያለው። ነገር ግን በዚህ አጋጣሚ 3 ሰዎች ለዚህ አስተዋጽኦ በየቀኑ ባክቦን ወይም የጀርባ አጥንት ብለን የምናስቀምጣቸው 3 ሰዎች ለማመስገን እፈልጋለሁ። ወይዘሪት ሰላም፣ አቶ ለማና ወይዘሪት ሂሩት በሚገርም ሁኔታ ዴሊ ሙሉ ፉል ታይም ሰራተኞች ሆነው በተጨማሪ ኢዲቲኤፍን እስካሁን ድረስ እንደዚህ ቆሞ በሁለት እግሩ ቆሞ እንዲሄድ ያደረጉ ሰዎች ናቸውና እጅግ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ሌሎቻችሁም በፋይናንሻል ብቻ ሰፖርት ሳይሆን በተቻላችሁ መጠን የነዚህን አሪያ የሆነን በተቻላችሁ መጠን ቮለንቲር እያደረጋችሁ ፋይናንሻሊ ብቻ ሳይሆን ሪሶርስ አስተማሪዎችም ሆናችሁ ፋይናንስም ኢንጂነሮች በተቻላችሁ መጠን ይሄንን ኦርጋናይዜሽን እንደዚሁ በሁለት እግሩ እንደቆመ እንዲቀጥል ምክንያቱም ለሚቀጥለው ትውልድ እያስተላለፍን መሄድ አለብንና ይሄንን ለማድረግ ሂውማን ሪሶርስ ያስፈልጋልና የተቻላችሁን እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ልጠይቅ ፈልጋለሁ። እነዚህንም በጣም እጅጉን ላመሰግን ወዳለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ በጣም ጥሩ። ለሁሉም እስቲ አይሰማም ይሆናል ጭብጨባችን፣ ምስጋናችን በጣም ከፍ ያለ ነው። በዚህ አጋጣሚ አሁንም በጣም በጎ አድራጊዎች ያስፈልጉናል። በበጎ አድራጊነት ለማገልገል የምትፈልጉ ዌብሳይታችን ላይ become a volunteer የሚል
ሊንክ ታገኛላችሁ እና በዛ ፎርም ሞልታችሁ ብትልኩልን እድል አለ፣ ብዙ እድሎች አሉ። ድጋፍ ቢያስፈልገዋል ይሄ ድርጅት እና በዚሁ ለማስታወስ ፈልጋለሁ። አንድ የረሳሁት ነገር በዓለም አቀፍ ደረጃ አንዳንድ በጎ አድራጊዎቹ አሜሪካንም አውሮፓም ደግሞ ኢትዮጵያም አሉና በጣም በተቀናጀ መንገድ ይሄንን የበጎ አድራጊነቱን ጉዳይ እርዱን እንላለን። ሰለሞንና ከለላይ ጥያቄ ካለ እስቲ። ከዚህ ጋር የተያያዘ አንድ ጥያቄ አለ። እንዴት ነው ለጋሾች in addition to making financial contributions, how can donors help EDTF የሚል ጥያቄ መጣ። አንደኛ በገንዘባችሁ መለገሳችሁ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው። በጊዜያችሁ ደግሞ ብትለግሱ የበለጠ ይጠቅመናልና እንዳልኳችሁ become a volunteer የሚለው ፎርም ብትሞሉልን ዌብሳይቱ ላይ አለ፣ ወይንም info@ethiopiatrustfund.org ኢሜል ብታረጉልን በጣም ይረዳናልና በዛ መንገዱ ማገልገል ይቻላል። አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ። እስቲ there is one about canceling or changing level of subscription, and I think this seems like this person had, is there a simple instruction ለሱ የሚሆን maybe online? ቅድምም ያልኩት ነው እነዚህ ጭምር ነው። እንግዲህ አሁን ይሄንን አዲሱን ኢንሃንስድ ፋይናንሻል ዌብሳይት ስንለቀው ይቀይራል ብለን ምናምነው እስከዛ ድረስ በኢሜል ነው ቼንጅ የሚደረገው እንጂ ሲስተሙ በአሁኑ ሰዓት ይሄንን ፋንክሽን አይሰራም። ግን በኢሜል info@ethiopiatrustfund.org አርጋችሁ ከላካችሁ ለመቀየር ይሄው ቅድም የጠቀስኳቸው ቫለንቲሮች እነሱ ናቸው እንግዲህ ይህንን እያገዙን የሚሰሩት። በዚህ አጋጣሚ የእናንተን ጥያቄና እንደዛ ኢሜሉን ስትልኩ ቫለንቲሪያችን ያንን ያደርጋሉ። እስከዛ በሚቀጥለው ግን በአዲሱ ሲስተም ላይ ይሄንን እንጨምራለን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን ያው እስካሁን የት ነው ያለነው፣ ምን ተደርጓል፣ ገንዘባችሁ ምን ደረሰ የሚለው ላይ ነው የተወያየ ነው። አሁን ደግሞ ዶክተር መና ላንቺ ድል ልስጥ። I'll give you an opportunity, Dr. Manna, to talk about future focus and other updates. Yeah, thank you so much, everybody. So we can go to the next slide, and there is a question in the chat sort of about the future exciting updates for you. First of all, I want to lift up 3 new board members who've joined us. So in terms of how to get involved, this is obviously one way, but we're very, very excited to have Ato Salamon Siyum, Wazaro Mulumabet Hunenyaw, I don't know how to say the last name. Hunenyaw, and then Dr. Tesfaye Desalegn. So, we're very excited. Actually, Solomon and Mulu have been part of our volunteer team for a few years now. So they have been on the grind with all of the, voluntarily committing their time. And so it's very exciting to now have them as a full-fledged board member, and also Dr. Tesfaye, who's joining us. So just always be on the lookout on our website. I mean, we have a lot of things happening and a lot of folks who want to be involved. So there's no shortage of need. If you want to join us, we have something for you to be part of this effort that you can help us on. So really excited about that. And another huge announcement for us is obviously the day-to-day operations, the strategic priorities that the board is, thinking about all the time requires, full-time focus. And so we are very excited as a nonprofit to have our first executive director, Beth Nagash, who will be joining us as our inaugural executive director. She is outstanding. She has an MBA from Yale. She's got a lot of background, and you'll learn more about her. But we're very excited for her leadership. This is also a symbol of the progress we've made since
EDTF got started in August of 2018. So, we're getting better, we're getting bigger, we're getting stronger and more robust. And so you'll start to sort of see, the diversity of our leadership is growing, which is really exciting. So she'll be helping us with our strategic priorities and obviously, connecting with our donor base and helping our overall organization. So congratulations to her. So that's also a major update for us. And then our final update is, as many of you know who have been with us since the beginning, both Lulit and I were co-founding members of EDTF, and we've been holding it down for a while now. I've been honored to be in the capacity as chair, and I'm now going to be passing the torch on to Lulit. So I want to thank everyone for their support, and particularly the board. It's been an honor to be part of EDTF since it started. I've been a huge fan of this effort because of how powerful the impact is that we're making, because we're able to come together across the globe in support of Ethiopia, and the pride we have to work together really is it's unprecedented, and I'm so excited to pass on the torch to her. As I mentioned at the top of this call, many countries across the globe have reached out because no one has been able to do it quite like we have. Tens of thousands of donors from across the country, no aid of any government, no aid of any institution. It's literally people like you on this call who are giving for this effort. And we've been able to build such an impressive impact and organization around that. And so with that, I want to, pass the torch on to my sister Lulit, who will do a great job as our new chair. She is not, even though she's new to taking the role as chair, she is not new to our mission at all. She's been there since the beginning as a founding member. I'm excited and confident that she will take us through the next season of this organization. She manages her own consulting firm. She's worked with the top financial institutions, overseeing billions in assets in her roles in operations and risk management. She has served, as our finance guru, but as an all-around visionary for the organization. And she has also worked on these issues in the current global market and ongoing crisis we face. And we're really confident and excited that she will do an amazing job along with Beth and our entire board. So with that, I will turn it over to Lulit. Thanks, Dr. Manna. Appreciate you. I wanted just to take some time, of course, to continue to thank all the donors, the volunteers, all the board members, from the start. So just continue to, also just take the time to appreciate how much our service is actually impacting people on the ground. So it's always good to reflect and remember that we always wish we can do more. We wish we could spend more money. We wish we could spend more time, but it's always good to take the time to be in gratitude and thankfulness for the impact that we are making. So I want to thank Dr. Yuri for really taking us through that level of detail, and gonna also being able to share those videos so we can hear directly from the ground. Just wanted to talk quickly about 2023 priorities, like Dr. Manna and Yorit also said, in regards to project sustainability. So we are continuing to fund the projects that we were going to close up, but we've continued to extend. And so I've seen a lot of questions in the Q&A and comments in regards to that. So just want everyone to know that we are continuously assessing the impact, and that's how we make the decision. So if the funds are being managed appropriately, they're being, they're doing all they can within their capacity to ensure the milestones are being reached, then we are doing our work to continuously ensure that sustainability happens. So there is a number of details, a number of interviews, meetings, monitoring. We go through an annual independent audit every single year. So this is probably one of the most transparent organizations I've ever seen or worked with. So all of that information is on the website for any of you guys to go back and look at.
However, we are looking at not only just the sustainability of the projects that we are currently funding, but also how we can ensure more sustainability in the future too, given that we've seen all types of crises since the founding of this organization. So it has also made us more resilient in our planning and our strategy. Just want to keep that as continuously as a priority for us coming this year. And there will be new funding opportunities. There'll be released new projects for funding where donors can directly engage and also follow the cycle of project progress from start to finish. As Musfin also said, we're continuously advancing our website. We're continuously advancing where you can go in and change donations and so forth. And we've had in the past relief fund access where you can actually do matching funds and directly give to those efforts. And we continue to work on managing our website so that we can engage and have more readily feedback, and also where you can get progress updates in real time. In regards to upcoming fundraising and community events, we are in the middle of finalizing our annual events, and that will be posted shortly in the upcoming year for the full upcoming year. So just be on the lookout for that. We should possibly either send a press release or you'll get that update on the website that you'll find. We are looking to engage and be active at the soccer tournament come this summer. So we're currently working with our new executive director and team to kind of continuously put that into our strategy. We are putting in the right guardrails there to not only ensure that the funding is being allocated appropriately, but also to ensure that we have consistent, active engagement with the community. So I just want you to know about these few things, and we will be communicating more details soon. Thank you for that. Again, congratulations, Lulit, our new chair. There's a couple questions that discuss synergies with other projects and similar locations where EDTF is doing projects. I think that in the future, we have, well, I guess in the past, we have seen that there is a lot of different organizations doing similar types of things, whether it's education or health and so forth. When it comes to synergies, we're very careful about where we partner because we want to make sure that as we provide our funding or our brand, that we actually have the ins and outs of where all the funding is going. So we have been very careful for that in the past. It doesn't mean that we won't be there in the future. I think that, there was another question as well as institutional funding, something I actually forgot to raise as we continue to grow our funding. And I think that we've seen that in other questions as well in regards to it just not being able to reach as much as the impact as we want, or we want to expand projects that we know are doing already great work. We will be looking for, donors, in corporate donors, corporate matching. So where we do have projects and we do have synergies where they can actually match the funding that we do have going on. We want to make sure that we have all of the management of our actual funding though in-house. Because it's really important for us to keep our accountability and have transparency to all of you as donors. That we actually know where the funds are going. So when it comes to synergies, capital raising, or corporate donations, we are looking to expand that into corporate matching, and we are looking to create synergies where it makes sense, but always in the sense as of right now where we actually have control of the overall monitoring and evaluation of the projects. ተመሳሳይ ጥያቄዎች እና አስተያየቶች መጥተዋል። ቪዥን በተመለከተ what plans do we have to increase the number of members or contributors? Also, is the flow of contribution increasing, stable, or decreasing? We know the politics in Ethiopia is getting worse. In that situation, how can EDTF help, and what's the overall vision? So maybe vision በተመለከተና እንዴት አድርገን የዶኖሮችን የለጋሾችን ቁጥር እንደምንጨምር አስተያየት ቢሰጥ ጥሩ ነው።
I think that there's no secret that the issue in Ethiopia has continuously been compounded, whether we say pandemic or inflation or war or ethnic fighting and a number of different things. I think that one of our key goals in regards to this foundation is truly about reminding ourselves, remembering ourselves when we talk about vision and mission, is that we are here as the Ethiopian diaspora to share the blessings and the resources that we have readily available here. And how we do that is always remembering that as an individual or as an individual Ethiopian diaspora, what is our responsibility? What can we do? Can we give of our time? Can we give of our finances? How do we add on to sharing what we have been able to be fortunate to have to those our brothers and sisters back home? So I think it's no secret that it is a very challenging time. Our donations have decreased because of that. There is a constant review to the emergency that happens, whichever emergency that is, and we all know that it's almost in a different emergency every single week. And it's really important for an organization to think about, we want to be an organization that can actually step in and can we replace the IMF? Can we replace the World Bank? Can we replace these larger institutions and keep our organization sustainable? And how do we think about doing that? And so we really want to elevate our way of thinking in regards to, do we want to help emergency relief? Absolutely. Do we want to ensure that we are sensitive and we understand the different climates? Yes. But we want to make sure that just like in this past 5 years, we've seen so many crises we never saw the previous 5 years. However, we've still impacted hundreds of thousands of families. That's not even minimizing it. And that's only in some short 5 projects. So we can't minimize the impact that we have, and we can listen to the negative media and our communities and our families all day long. But at the end of the day, we have to ask ourselves, what are we doing and how can we make that impact? And how can we do that in a place that is transparent, where we can see our funding, where we know what we're doing, and make that as equitable as possible. And that's, I think, the big part of the vision, the big part of the focus, because again, we wouldn't have impacted those thousands of families if we only impacted or we only focused on the emergency of the week. And so I want us all to be encouraged that regardless of these compounded crises, we have made a difference because we remembered that we're Ethiopians helping Ethiopians. And I think that's going to be our continuous vision. It's been our vision since 2018, and it will continue to be our vision. እኔ መጨመር የምፈልገው ነገር ፕሮጀክቶችን ተመልከቱ ነው የምለው። ፕሮጀክቶቹ ከትግራይ፣ አፋር፣ አማራ፣ ኦሮሞ በየክልሉ ነው ያሉት እና እዚህ ፕሮጀክት ውስጥ ለማገዝ ገብቼ ሳይ ልቤን የነካው ያ ነው። አሁን ሉሊት እንዳለችው ጦርነት ሲመጣ፣ ኮቪድ ሲመጣ፣ ሁሉ ነገር ሲመጣ መሬት ላይ ያለው ህዝብ ግን ያው ነው፣ ችግሩ ያው ነው። ስለዚህ እኛ ችግሩ ላይ ፎከስ አድርገን ህይወት የመቀየሩን ስራ በማንኛውም ጊዜ መስራት በመቀጠል ያልተቋረጠ ማንንም ሳንመርጥ ለማንም ሳናዳላ የተቸገረን ኢትዮጵያዊ ብቻ በማንኛውም የኢትዮጵያ ክፍል በመርዳት መቀጠል እንችላለን። ስለዚህ ባካችሁ ጊዜ ወስዳችሁ ዌብሳይታችን ግቡና ቪዲዮዎችን ተመልከቱ። ከዛ ከኛ መስማትም አያስፈልግ፣ ራሳችሁ ትረዳላችሁ። ኢትዮጵያ ስትሄዱ ደግሞ ከኛ ኢንፎርሜሽን ጠይቃችሁ ሄዳችሁ በአይን ማየት ማመን ነው ስለተባለ አይታችሁ ደግሞ እመኑ። ያንን ነው የምለው። I would also just say too, we thank you guys for showing up and donating, because we're trying to do better every day. We're trying to meet people where they are, right? And we are doing something. You are doing something with your donations. They are helping people regardless of what is happening in the world. So, I really encourage you, for all the organizations that you may question or not know what's happening, we are actually one of the organizations making a positive impact, wanting to communicate, thinking very thoughtfully about your donations and making sure that we set up systems and create a robust mechanism for making sure that we can get these donations directly to the people who need them. This is a global effort. So wherever you're joining us from around the world, we've created a space to bring us all together
We hit the ground running to create a very robust 501c3 nonprofit. People are so thoughtful at every level because we know our community. We know you. We're all from the same community. We want this to work. We want to have your trust and faith. We also want to be, communicative and let you know when we need your help. We need your help, right? The Ethiopian people need your help. So, it's important that when times are hard, you actually go deeper with us, join us, become stronger with us at these moments where we're trying to really move forward. But I see nothing but really amazing things coming our way, and really encourage you guys to join us. It's not just about your donation. We love that, but we also want to hear from you. We want to see your face. We want you to volunteer for us, help us think through innovative ideas for the future. Like, this is the group of people that are open to those ideas, and it's really a beautiful process to be and team to be part of. So I just want to say thank you to all of them and also to all of you joining the call. እሺ እናመሰግናለን ዶክተር መናም ሁላችሁም። አንድ ሁለት ነገር ለመጨመር እፈልጋለሁ። አንደኛው መርሳት የሌለብን ይሄ ድርጅት 5ኛ ዓመቱ ነው። ዶክተር መናም አሁን እንዳለችው ይሄ መንገድ የጀመርነው መንገድ ከኛ በላይ ቀጣይነት ያለው ለማድረግ ነው የምንፈልገው። 20 30 40 50 ዓመት የሚቀጥል አይነት ድርጅት ነው ለመመስረት እና ለማካሄድ የምንሞክረው። ይሄንን አንርሳ፣ ቶሎ ተስፋ አንቁረጥ። በጣም ትልቅ ችግር አለ በሀገራችን ውስጥም እና ይሄ አይከፋፍለን። ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን ብለን ነው የተነሳ ነው። የውጭ ሀገርን ገንዘብ ከመፈለግ እስቲኛ ራሳችን ከራሳችን አዋተን ቀጣይነት ያለው ስራ እየሰራን የኢትዮጵያን ችግር የተቸገሩትን ሰዎች ከድህነትን የምናነሳበትን ረጅም መንገድ የሚያስኬዳቸውን ነገሮች ላይ ነው የምናተኩረውና ይሄንን አንርሳ። ገና ልጅ ድርጅት ነው። አንድ ማለት የምፈልገው ይሄ ነው። ሁለተኛው እኔ በግሌም እኔም ሳግዝ ቆይቻለሁ። ሌላ እዩ፣ ጠይቁ፣ መረጃ ይዛችሁ እመኑ። የማታምኑበትም ከሆነ አታምኑበትም፣ ምንም የሚያጣላ ነገር የለውም። ግን ይሄ ድርጅት ከሃይማኖት ከዘር እና ከፖለቲካ ነፃ የሆነ ድርጅት ነው እና እኛ የምንፈልገው ኢትዮጵያውያን ሆነን ኢትዮጵያውያንን መርዳት ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃም የሚተባበሩን ሰዎች በዛ መንፈስ መጥተው እንዲተባበሩን ነው የምንፈልገው። በጣም ብዙ የሚያበረታቱ መልእክቶች በኪውኤንኤ የተጻፉ አሉ። አይ ቲንክ ካብራራ ነው ተጨማሪ ቪዥኑን በሚሽኑ እና በቪዥኑ የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ግን አንዳንድ ሰዎች how much is the Ethiopian government steering EDTF? ከአስቀድሞም የመጣ ጥያቄ ነበር, what's the relationship between EDTF and the Ethiopian government? Are we correcting their mistake in supporting those in need? እና ይሄንን አንድ 3-4 ጥያቄ ተመሳሳይ ጥያቄዎች ናቸው አድረስ ቢደረግ። Let me be clear for the record. We are a registered 501c3 in the United States. We have no government affiliation, whether it's the US government or Ethiopian government. They don't dictate, they don't tell us who to fund, they don't tell us how much to raise, they don't give us any money. We are, there are also a lot of other nonprofits across the globe, right, that are non-Ethiopian, that are doing work and development in the country. So, they are held by the same standards. Obviously, because of our mission and development that prioritizes health and education, we want to fill the gap. Where there are these, where any country has problems, organizations like ours want to be there to move past that and actually reach the people that need it, because of, in this case, we've had disastrous consequences because of the war, inflation, COVID. These things hit the world like nothing else. I mean, it's crazy what has happened, that everyone has endured. And so the disproportionate effects of the Ethiopian people are even more serious because of that. So we are very motivated, more than motivated. It's almost like we feel obligated to reach our people when all of this stuff is going on. But, our goal is to make sure that we are meeting our mission
We have to do audits. Everything you heard on the call today, I hope gives you confidence that, you know, understanding the philanthropic nature of this work requires us, you know, to be very, very careful about, who we align with, how we exist, right? So we exist as, you know, a funder. We have fiduciary responsibility to protect your donations, to have a robust process of selection criteria, selecting the projects that have demonstrated impact in community, and then funding those projects, right? So that's really ultimately our goal. And we do that without the aid of any government whatsoever. Luli, please go ahead with the summary and wrap up. Yeah, so we just want to thank you all again. Thank you for just joining today. We really appreciate you taking the time out, the interest to hear kind of the updates, and just to kind of stay engaged. Thank you for your donations. Thank you for all the volunteer hours and to the volunteer team and those even interested in volunteering that shared that today. Please make sure you email us at our info@ethiopiatrustfund.org email. If you want to get engaged, if you have other ideas, please send it to that email as well, and we will get back in contact with you. Again, visit the EDTF website. Dr. Gano is going to go ahead and share that with us as well. And, you know, you can go into further detail there. And again, give us your feedback. We're doing our best to figure out what's the best model to engage, to keep our donor base engaged and let them know the really great work that's happening with the donations. እንግዲህ ያው ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል። እዚህ ስትገቡ ያው እንደምታዩት ስለ ፕሮጀክቶቹ ማወቅ ከፈለጋችሁ ዋናው ድህረ ገጽ ላይ ታያላችሁ እነዚህን 5 ፕሮጀክቶች። እነዚህ ሁለቱ አዳዲስ ናቸው፣ አሁን ያለውን ሁኔታ የሚገልጹ ናቸው። ይሄኛው በአካል ጉዳተኞች ትምህርት ቤት በኩል ያለውን ነውና እሱን በዛ ስትገቡ በርካታ ቪዲዮዎች አሉ። ስለ ፕሮጀክቱ በአጠቃላይ ሰፋ ያለ ቪዲዮ አለ። ማንን ነው የሚጠቅመው የሚለው ከዛው ካሉ ሰዎች ትሰማላችሁ። ስለ ትምህርት ቤቱ ግንባታ እና ምን እንደሚመስል በቀጣይነት እንዴት ነው የሚቀጥለው ይሄ ትምህርት ቤት ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም ሁለቱ ሌላ ቦታዎች ላይ የሚሰሩትንም እሱ እንዴት ነው የሚሆነው። ከአስተማሪዎችና ከተማሪዎች ደግሞ መልእክቶች አሉ ምን እንደተሰማቸው ስለተደረገው እና የዶክተር አበበን ቪዲዮ አለ። ዶክተር አበበን ትንሽ በሰፊው ማንነቱንና የድርጅቱን ምንነት የሚያሳይና ይህንን እንድታደርጉ እንጋብዛችኋለን። እና በዚሁ ተመሳሳይ ደግሞ ለህፃናት ቅድመ መደበኛ ትምህርት የሚሰጥ ድርጅት ያው ሂዶ የሚባለው ነው። እሱንም እንደዚሁ በዚሁ አይነት ገብታችሁ ተጨማሪ ቪዲዮዎች አሉ። በአጠቃላይ ስለተሰራው ትምህርት ቤት የህፃናት ትምህርት ቤት ነው እና እንዴት ነው ወላጆች ራሳቸው የሚጠቀሙት እና እሱን የሚገልጻለ ምን አይነት አገልግሎት እንደሚሰጥ ያ ትምህርት ቤት እና ደግሞ ያው ለለጋሾች ከኢዲቲኤፍ ደጋፊዎች አብረው የጎበኙ ያንን ቦታ ያላቸውን አስተያየት የሚገልጹ ቪዲዮዎች ናቸው የምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም አሳየኋችሁ ያው አንድ ያልኩት ይሄንን ነው። እነዚህ አዳዲስ ያሉትን መረጃዎች ከዚህ መታችሁ ማየት ትችላላችሁ ብያለሁ። መስፍንም እንዳለው ገንዘቡ ምን ቦታ ላይ ነው ያለው የሚለውን ከዚህ ላይ ታያላችሁ። ዝርዝር ከፈለጋችሁ ደግሞ ያው ኢዲቲኤፍ ፕሮጀክት ሪሊፍ ፈንድ የሚለውን ዝርዝሩን ማየት ትችላላችሁ። መመሪያችን አሁን የጠቀስናቸው ነገሮች የተጻፉ ናቸው። ሁላችሁም ማንበብ ማየት የምትችሉበት ነው። ቦርድ ውስጥ ያለነው ማንን የሚለው የፈለጋችሁ ሰው ማታቁን ተዋወቁን፣ ተባበሩን፣ ተቀላቀሉን እና እዚህ ላይ ማንነታችንን እያንዳንዳችንን ያው ገልጸናል። እዚህ ላይ ማየት ትችላላችሁ እና ይሄንንም እንግዲህ እያሻሻልነው እንመጣለን። ጥያቄና መልስም አለ እና ብዙ ነገር አለ ዌብሳይቱ ላይ እና ይሄንን በቃ እንድትመለከቱልን እንፈልጋለን። Lulit, anything you want to say before we officially close? For all of those who have just shared thank yous and support messages,
We just want to appreciate you all for just having an open mind, an open heart. That's what we need at this very complex time. And I just thank you all for just being able to show up today. So we appreciate you all. Thank you. በጣም እናመሰግናለን። ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። በዚሁ በዝግጅታችንን እንደመድማለን። ተባበሩን፣ አትለዩን። በጣም እናመሰግናለን።